بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ایسا المیہ جنم لے چکا ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ آبادی کے تناسب سے اگر دیکھا جائے تو کبھی بھی 100% آبادی کی اس طرح سے نسل کشی انسانی تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوئی جس طرح اب کی جا رہی ہے۔ اور یہ میں بات ہوا میں نہیں کر رہا، ایک نیو ورلڈ آرڈر کا بھی اعلان کر دیا ہے جناب فری ورلڈ کے لیڈر بائیڈن صاحب نے، وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلے ہم ذرا کچھ بیانات دیکھتے ہیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ سیدھی سیدھی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ یہ سے انہی وزیر دفاع کا بیان پڑھتے ہیں۔ کوئی بجلی نہیں ہوگی، کوئی کھانا نہیں ہوگا، کوئی فیول نہیں ہوگا، سب کچھ بند ہے، ہم جانوروں سے فائٹ کر رہے ہیں۔ فلسطینی مسلمانوں کو یا انسانوں کو جانوروں سے تشبیہ دے رہے ہیں، اور یہ ایک بندے نے کہا، میں آپ کو مزید دکھاتا ہوں بیانات۔ اور جیسے جانوروں سے ٹریٹ کیا جاتا ہے، یعنی ہیومن اینیمل کا وہ ذکر کر رہے ہیں، ہم اسی طرح ان سے ٹریٹ کر رہے ہیں۔ یہ وزیر دفاع کا بیان ہے۔ جیسے ہمیں امریکہ نے ایک بار دھمکی دی تھی نا کہ ہم پاکستان کو پتھروں کے زمانے میں دھکیل دیں گے، یہ ہم کہہ رہا ہے کہ ہم غزہ کو روئنز میں ٹرن کر دیں گے۔ یعنی یہ کسی ایک جماعت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ مکمل نسل کشی ہے، پلان طریقے سے کی جا رہی ہے۔ اگلا بیان دیکھتے ہیں۔ یہ ان کی فوج کا سپوکس پرسن ہے، اس کو آپ جیسے ہمارے آئی ایس پی آر ہوتے ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر، ایسے یہ ان کا ڈی جی آئی ایس پی آر ہے۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے سینکڑوں ٹن کے ہتھیار استعمال کیے ہیں اب تک غزہ پہ۔ یہ ایک چھوٹی جگہ ہے اور جگہ کے تناسب سے آبادی بہت زیادہ ہے، یعنی اتنا ڈینسلی پاپولیٹڈ ایریا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، اور وہاں پہ یہ خود ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ ہم سینکڑوں ٹن وہاں پہ ہتھیار استعمال کر چکے ہیں۔ ہمارا فوکس مکمل تباہی پر ہے، ایکوریسی پر نہیں ہے۔ یعنی نارملی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی جنگی اہداف رکھے ہوئے ہیں تو آپ پریسائسلی ان کو ٹارگٹ کریں۔ یہ خود کہہ رہے ہیں ان کی آرمی کا سپوکس پرسن کہ ایکوریسی ہمارا مقصد نہیں ہے، ہم نے تباہی کرنی ہے، مکمل ڈسٹرکشن کرنی ہے۔ اگلا بیان ذرا پڑھتے ہیں، اور یہ ان کا میجر جرنل ہے۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ پھر وہ اینیمل ہیومنز کی ٹرم استعمال کی ہے، یعنی انسانی جانور یا انسانی درندے۔ انسانی درندوں سے بالکل ایسے ہی ٹریٹ کیا جائے گا جیسے درندوں سے کیا جاتا ہے۔ تم چاہتے تھے کہ تمہیں جہنم ملے، اب تمہیں جہنم ملے گی۔ لیکن حقیقت کیا ہے کہ اصل جنگ ان بچوں کے خلاف ہو رہی ہے۔ 50% سے زیادہ آبادی پورے علاقے میں 15 سال سے کم عمر بچوں کی ہے، جن کو مارا جا رہا ہے، ذبح کیا جا رہا ہے، فاسفورس جیسا کیمیکل استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس ظلم پہ تمام امہ خاموش ہے۔ جبکہ دوسری طرف جو اپنے آپ کو فری ورلڈ کہتے ہیں، جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، جو انسانی حقوق کے چیمپئن بنتے ہیں، اس کے علمبردار ہیں، وہ فری پاس دے رہے ہیں، بلینک چیک لکھ کے دے دیا ہے ایسے انہی ریاست کو کہ جس مرضی کو مارنا ہے مارو، دفاع کے نام پہ بچوں کو مارو، عورتوں کو مارو، بزرگوں کو مارو، تمہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ یو این میں ووٹ ہوتا ہے اور جنگ بندی کے حق میں ووٹ آتا ہے۔ ٹاپ کے یورپ اور امریکہ جو ممالک ہیں انہوں نے اس کے خلاف ووٹ کیا، لیکن ان کی تعداد اتنی نہیں تھی، زیادہ لوگوں نے جنگ بندی کے حق میں ووٹ دیا۔ اس کو بھی سیونی ریاست نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ یعنی نہ وہ کسی قانون کو مانتا ہے، نہ یو این کو مانتا ہے، نہ کسی انسانی حقوق کو مانتا ہے، نہ وار کرائمز کی اسے کوئی پرواہ ہے۔ اس وقت صرف ایک ایجنڈا ہے، مکمل صفایا۔ ان کے بیانات یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مختلف غزہ آپ کو نظر آئے گا اس سارے ہمارے حملوں کے بعد، یعنی ہم مکمل صفایا کر دیں گے اور بالکل ایک نئے سرے سے جو بھی ہوگا وہاں پہ تعمیر ہوگا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سیونی بستیوں کو کہاں تک لے کے جانے کا ارادہ ہے، اور مکمل انائلیشن کی طرف معاملات جا رہے ہیں۔ ایسے میں واپس آنا چاہتا ہوں اپنے ملک کی طرف۔ وہ ملک جس کے بعد ایٹمی ہتھیار ہیں، وہ ملک جو دعویٰ کرتا ہے کہ وہ مسلم امہ کا محافظ ہے، جس کے پاس فوج بھی مسلم امہ میں سب سے طاقتور ہے، جس کے بعد ایٹمی ہتھیار ہیں، وہ بالکل خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ چون تک نہیں نکل رہی منہ سے کہ کہیں امریکہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں یورپ ناراض نہ ہو جائے، اور ان کو راضی کرتے کرتے انسانی تاریخ کا سب سے بڑا نسل کشی کا آپریشن چلنے دیا جا رہا ہے۔ میں اس کو سب سے بڑا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آبادی کا تناسب دیکھیں تو اگر 2 ملین کے لوگ ہیں اور آپ سب کو ہی مار رہے ہیں تو یہ سب سے بڑی نسل کشی ہوگی۔ ہاں، اگر کسی شہر کی آبادی 10 کروڑ ہے
और अगर आप 1 करोड़ को मारते हैं तो नंबर तो वो बहुत ज्यादा होगा, नंबर वाइज वो ज्यादा होगा, लेकिन अगर आप तनासुब से देखें तो ये सबसे बड़ी नस्ल कुशी हो रही है इंसानी तारीख की। जब सबको खत्म किया जा रहा है तब पाकिस्तान का किरदार शर्मनाक है। और इन सब हालात के बावजूद भी मैं आपको बता रहा हूं कि आने वाले चंद माह या चंद साल में पाकिस्तान इसराइल को भी तस्लीम करने जा रहा है। और ये सारा कुछ जो चल रहा है, मारा मारी पाकिस्तान में चल रही है, ये इसी वजह से चल रही है। आप देखें मगरिब कैसे दिफा करता है अपने मफादात का। और इमरान खान जो बोला करता था कि उम्मा को मैं इकट्ठा करूंगा और हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे जिससे मुसलमानों के हक में ताकतवर आवाजें उठें, या ओआईसी को इतना मौसर किया जाएगा कि कोई मुसलमानों से टक्कर ना ले सके, उसको उठा के बाहर फेंक देती हैं अपनी ही कुव्वतें। बैरूनी तो जाहिर है आपकी दुश्मन है, वो तो कहेंगी, अपने लोग उठा के उसको जिंदान में डाल देते हैं, उसका जुर्म इतना बड़ा करार दे देते हैं कि उसको सजाए मौत तक देने की कोशिशें जारी हैं। उम्र कैद या सजाए मौत, ये ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। जबकि आज अगर इमरान खान बाहर होते तो बहुत मजबूत आवाज उठनी थी। आप देखें, अगर मगरबी मीडिया आप देखें तो वो वन साइडेड बयानियां चला रहा है, लेकिन एक खुशाइन चीज हुई है कि बहुत सारे मगरबी इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं। इस वक्त सोशल मीडिया ने गेम उठाई हुई है और कम से कम बयानिए की जंग से उन्हीं नहीं जीत पा रहे। जो बयानिए की जंग है वो हारने के बाद अब सिर्फ ताकत का इस्तेमाल है, और वही पाकिस्तान में भी हो रहा है। बयानिए की जंग यहां भी हारने के बाद ताकत का इस्तेमाल किया गया और बेदरेग इस्तेमाल किया गया, और वो जारी है। इसी तरह ताकत का इस्तेमाल और बेदरेग इस्तेमाल वो लोग कर रहे हैं क्योंकि बयानिए की जंग वो हार गए हैं। और पहली बार फलस्तीनियों को इतनी वर्ल्ड वाइड सिंपैथी मिल रही है आवाम से, आम आवाम से। और मगरबी ममालिक को ये पता है, और मैं आपको लिख कर देने के लिए तैयार हूं कि अगर ये जो हो रहा है नस्ल कुशी ये ना रोकी गई तो बाइडेन विल बी हिस्ट्री। अगला इलेक्शन वो नहीं जीत सकता। और इसीलिए मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें वो याद दिलाता है, बाइडेन कहता है कि मुझे एक खुफिया मीटिंग में एक जर्नैल ने बताया है कि देखिए ना आपने, यानी पहली जंगी अजीम और दूसरी जंगी अजीम के दौरान हमने मिलियंस ऑफ लोग मारे गए और सारे, लेकिन उसके बाद हमने एक फ्री वर्ल्ड का नारा लगाया और हमने कायम करके दिखाई फ्री वर्ल्ड। बाइडेन कहता है कि अब भी हम उसी दोराहे पे खड़े हैं जो 3-4 जनरेशन के बाद एक मौका मिलता है, यानी 100-200 साल बाद कहीं एक मौका ऐसा आता है जब एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की तरफ दुनिया जा रही होती है। तो वो कहता है कि ये वो वक्त आ गया है कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा और हम इसको कंट्रोल करेंगे। आपको पता चल जाएगा कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है और क्यों खुली छुट्टी दी गई है। जिस तरह से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, मुझे ऐसा महसूस होता है, मैं कंफर्म नहीं हूं, कि बिल आखिर ईरान का नंबर भी आएगा। अभी सिर्फ एक वजह है जो नहीं आ रहा, क्योंकि आलमी मंडी में हर चीज बहुत महंगी हुई है। ईरान पे जैसे ही हमला होता है, अगर होता है, तो तेल की कीमतें पता नहीं 150 पे चली जाएंगी, $200 पे चली जाएंगी पर बैरल। शायद अभी मगरिब इतनी कीमतों की हाइक बर्दाश्त नहीं कर सकता, शायद उनके लिए ये अफोर्डेबल नहीं रहेगा, उनके लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं रहेगा। और इनके अपने मुल्कों में अगर तबाही हो गई, लोग सड़कों में निकल आए, तो फिर मुश्किल हो जाएगा कि वो कंट्रोल्ड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर चाहते हैं। शायद ये एक वजह है कि नहीं कर रहे, वरना अब तक हमला हो जाना था। देखते हैं कि कब अपने प्लान को अमली जामा पहनाते हैं। ट्विटर के मालिक इलॉन मस्क ने ये नक्शा ट्वीट किया है। ये पुरानी तस्वीर है, उसमें अमरीकी 3 बेसिस पाकिस्तान में भी दिखाई जा रही हैं। मुझे यकीन है कि आप कोई भी अमरीकी बेस पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन उस टाइम अफगानिस्तान में भी बेसिस थी, पाकिस्तान में भी थी, शायद ये तब का नक्शा बना हुआ है। तो ईरान को तो इस तरह घेरने का अमेरिका का प्लान शुरू से, और इस साइड से तो उसने अरब ममालिक वाली साइड से तो घेरा हुआ है। यूएई में भी बेसिस हैं, सऊदी अरब में भी बेसिस है, और बाकी सारे ममालिक में आप देख लें बेसिस हैं। लेकिन ये इलॉन मस्क की तरफ से अभी पोस्ट करना कुछ हिंट दे रहा है कि कहीं ईरान के मामले में मामलात संजीदा हैं। यकीन माने कि जब मैं पाकिस्तान के हालात देखता हूं तो सोचता हूं कि पाकिस्तानी अवाम क्या आवाज़ उठाएं। वो तो खुद बेचारे आजकल मजलूम हैं, अपने घरों में महफूज नहीं है, उनकी माएँ बहनें महफूज नहीं है, वो क्या किसी के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। और फिर जब मैं सुनता हूँ कि तुर्किश टीवी पे एक फ़लस्तीनी का किसी का बयान चलाया गया, उसमें वो मफ़हूम मुझे जो समझ आया वो यही था कि हम तो ज़िंदा हैं, मुर्दा तो तुम लोग हो। सच यही है कि वो ज़िंदा हैं, वो लड़ रहे हैं, और जो शहीद हो रहे हैं वो तो वैसे ही ज़िंदा हैं, मुर्दा तो हम सब हैं। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।